أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك وذلها لنجزي لعلهم يتفكرون. والله لا إله إلا هو الحي القيوم والسلام والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحمد الذي الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون. والله خالق الباب المشاور له اسمه الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ارزق بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل. إن لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل. إن لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ارزق بنا فيما نزل. إن لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, 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 Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح لله سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الأرض بالأنفاس الحبيب عمر بن أبي رحمة الله ثم إلى ابن أبي لامراس ثم إلى روح الحبيب بن رحمة بن أبي الأنفاس ثم إلى روح الحبيب بن عمر الأنفاس وإخوانه ثم إلى روح عبد الله الصالح بن أبي رحمة الأنفاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن الأنفاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الأنفاس ورسوله وفضله وشاورهم في أهله أجمعين أن الله يغفر له ويرحمهم ويهديهم بالجنة وينفعهم بأسرارهم ومالهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأولياء والشهداء الصالحين وأئمة المرسلين وإلى أرواح والدينا وشيخنا ودولة علينا عليهم أجمعين ثم إلى أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم بالجنة ويجعل عليهم من أسرارهم ومعروفهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمني كل سوء والمعمول والصالح شأن ظاهر عبادنا وفي الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جائزة.
لكل خير ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا بهم بحمد وأبيهم وعلى بهم وعلى الله بنا قلوبنا وقلوبنا وعن الهدى والتقوى والنصر والهدى والموت على دين الإسلام وبنعمتنا والعلم بحمد حق سيدنا والذي أجلاني على كلهم وأنقذ به بصالحا وإلى خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شير فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ولما الحمد لله إلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأول وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل واد مكين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الدين وسلم على سيدنا محمد حتى تليس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء بيننا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنتك وأمانك وإياك من كل شيطان مريض والجبل الآلي والعين وفي آفاك وفي مسجد اللهم جعلنا بالآل والسلام وعلى بك والسلام وعينا مجيبا لما ذكر في الحال والمرض سمع الدعاء وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمالا متبعا له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي يقدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الحبيب المحبوب الذي القدر الدنيا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلما وتعليما وتذكرا ونذكرا والنفع والانتفاع والحسن والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف العافية وصلاح العاقبة. وعلى آله وصحبه وسلم في شيء الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala wujud fi hadha al-yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud wa fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Tayyib bi rahmatillah adada ma fi ilmi surati wa salama da'imain bi dawami mulkilah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatiha wa shifaiha wa nuril absar wa nuriha wa qudil arwahi wa khidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membuka atau membahas daripada kitab Risalatul Jami'ah. Kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Mari kita membahas tentang siksa kubur. Bahas dalam siksa kubur. Wa'ad al-Quran wa jami'al kutubillahi munazzalah haqqun wal malaikata haqqun wal jannah haqqun wan nar haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran, ma'ana Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran wa jami'a kutubillahi munazzalah, dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan adalah benar. Haqqun wa malaikatan, para malaikatnya adalah benar keberadaannya. Haqqun wal jannah, surga adalah benar. Haqqun wal nar, neraka adalah benar. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan segala sesuatu yang datang dari junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Dan terakhir membahas tentang surga. Surga itu apa? Surga itu negeri kenikmatan yang diciptakan sebagai pahala. Negeri kenikmatan yang diciptakan sebagai pahala itu dinamakan surga. Surga itu apa? Negeri kenikmatan yang diciptakan sebagai pahala. Hadiah untuk orang-orang yang bertakwa, hadiah untuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu surga. Dan di dalam surga itu terdapat 7 tingkatan. Surga terdapat 7 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi ialah surga Firdaus. Setelah surga Firdaus, surga apa? Surga Aden. Setelah surga Firdaus, surga Aden. Dan baginda Nabi itu masuk ke dalam surga Firdaus. Jadi kalau kamu masuk surga, masuknya di surga Firdaus, maka akan bertemu dengan pemimpin kamu Nabi Muhammad. Setelah surga Firdaus, surga apa? Surga Qul. Ya, makanya Qul. Kalau di Indonesia berarti K dan H. ULD, Qul. Setelah surga Qul, surga apa? Naim. Setelah itu Ma'wa. Setelah itu surga Darussalam. Yang terakhir surga Darul Jalal. Itulah 7 tingkatan surga. Baginda Nabi bertempat di surga Firdaus.
Makanya Habib Ali Sahibul Mu'adz tidak ingin masuk ke dalam surga jika surga yang ia tempati tidak ada kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kalau kamu asal masuk surga, intinya surga lah kalau disiksa. Kalau yang menciptakan maulid Ciptuduro itu tidak ingin masuk surga kalau di dalam surga tidak ada orang yang dicintainya, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Itu begitu kecintaannya wali kita Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Ciptuduro. Orang kalau cinta pasti akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Itu surga itu hakun benar, dan neraka itu benar adanya, bukan sekedar cerita. Neraka itu bukan sekedar dongeng, neraka itu bukan sekedar kisah. Neraka yang benar adanya. Allah menciptakan surga dan neraka. Neraka itu apa? Negeri siksa. Menyiksa siapa? Mereka hamba-hamba Allah yang mendurhakai Allah, yang tidak taat kepada Allah, hanya selama hidupnya berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Maka neraka itu benar untuk siapa? Untuk mereka yang tidak taat kepada Allah, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya neraka dikatakan negeri siksa. Dan di dalam neraka itu terdapat 7 tingkatan di dalamnya. Kalau surga ada 7 tingkatan, yang tertinggi Firdaus. Kalau neraka tingkatan yang pertama yang tertinggi itu ialah neraka jahanam. Neraka jahanam itu yang paling dasar, tingkatan pertama. Ya, makanya kalau kamu naik lantai tingkat pertama berarti dari bawah ke atas. Kalau surga dari atas ke bawah. Ya, kalau jenengan naik tangga mau ke lantai 2 berarti dari bawah juga kan? Dari bawah, dari tingkat pertama ke kedua. Itu kalau surga. Ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah kalau surga tingkatannya. Tapi kalau neraka tingkatannya itu yang paling bawah, berarti yang paling pedih siksaannya. Tingkatan neraka yang pertama ialah neraka jahanam. Neraka jahanam. Lalu yang kedua neraka lazah. Neraka lazah itu sebenarnya ada penjelasannya dalam kitab yang lainnya. Dalam kitab tafsir Risalatul Jami'ah itu dijelaskan panjang lebar tentang sesuatu yang goib. Lalu yang kita baca ini kitab karya Imam Ahmad bin Zainal Absyi, ini mantan, ya mantannya saja. Sedikit penjelasan singkat tapi padat, penuh makna. Kitab yang kita kaji semalam ini itu mantannya. Jadi kalau jangan buat kitab, nggak paham pemahamannya, penjelasannya nggak paham. Agar paham, maka buka syarah daripada kitab Risalatul Jami'ah karya Imam Ahmad bin Zainal Al-Habsyi. Karena Risalatul Jami'ah itu menceritakan tentang sesuatu yang goib. Komplit di Risalatul Jami'ah itu komplit. Fikih pun ada, pasal-pasal tentang wudu ada, ibadah ada. Kalau yang saya kaji ini matanya, makanya saya perlu menjelaskan kepada jenengan. Ketika jenengan buka kitabnya ya sekedar membaca, tapi gak paham. Makanya neraka itu tingkatannya ada 7. Yang paling bawah dasar dinamakan neraka jahanam. Setelah itu yang kedua tingkatan setelah jahanam neraka lazah. Terus yang ketiga setelah tingkatan yang kedua menuju ketiga tingkatan neraka bernama Hutama. Hutama itu neraka.
Makanya jangan punya anak dinamakan Hutoma. Anaknya anaknya neraka. Ya, neraka. Jangan dinamakan anaknya dinamakan Sakir, anaknya dinamakan Sokor, anaknya dinamakan Jahim. Itu nama-nama neraka itu. Ya, nama-nama neraka. Yang paling bawah neraka jahanam, tingkatan yang pertama. Yang kedua neraka lazah. Yang ketiga neraka hutama. Yang keempat neraka syair. Yang kelima neraka syakor. Yang keenam neraka jahim. Terus yang ketujuh neraka hawiyah. Hawiyah bagus ya. Ada orang namanya hawiyah, berarti nama neraka itu. Makanya jangan asal kasih nama anak. Jangan lihat Google ngasih nama anak, lihatnya Google. Karena bahasa Arab itu maknanya luas, banyak sekali. Alangkah baiknya kalau punya guru, punya anak, tanya kepada gurunya, anaknya kasih nama apa yang baik, yang penuh keberkahan, yang penuh makna arti yang bagus. Jangan namanya searching di Google, searching di Google bahasa Arab apa bahasa Arab, tapi artinya orang ngerti kok. Artinya makna di bahasa Arab itu banyak sekali. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh neraka hawiyah. Dan seringan-ringannya orang yang disiksa di neraka yang paling ringan itu ialah ia mendapat siksa mengenakan sandal dari api. Seringan-ringannya orang yang mendapatkan hukuman siksa di neraka yang paling ringan. Kamu pakai sandal dengan api, sandalnya terbuat dari api, meleleh seluruh tubuh kamu. Panasnya api neraka beda dengan panasnya api dunia. Kamu kena percikan api saja, kembang api, korek, kompor saja panas, padahal gak kena apinya aja panas. Ini di neraka, seringan-ringannya sisaan neraka ialah kamu mengenakan sandal dari api. Leleh, hancur tubuh kamu, sambil tulang-tulang kamu hancur lebur itu. Mendidih, otak kamu mendidih. Karena apa? Kaki kamu tumpuannya, sandalnya pakaikan dengan sandal yang terbuat dari api neraka. Itu seringan-ringannya orang yang mendapatkan siksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan itu. Ya, jangan samakan panasnya api neraka dengan panasnya api dunia, beda. Ya, api dunia itu panasnya tidak ada sebutir debu panasnya api neraka. Kenapa di dunia ada api? Itu dari neraka. Makanya api itu tidak banyak manfaatnya. Walaupun ada manfaat atau faedahnya, tapi sedikit. Yang banyak api itu membuat rusak atau banyak mudaratnya. Beda dengan air. Kalau api itu banyak tidak manfaatnya. Dan nanti di neraka adanya api dunia itu sumbernya dari makanya malaikat Jibril pernah mengambil hanya kerikil neraka taruh di bumi saja, bumi hancur. Malaikat Jibril pernah mau kurang lebih seperti ini. Malaikat Jibril itu mau ngambil, diambil itu debu ataupun kerikil yang ada di neraka, kerikil kecil-kecil ya, cilik menong, kerikil gawe citak dengan bumi, lautnya mendidih langsung, lautnya mendidih, itu baru kerikil yang ada di neraka. Lah kamu nanti pakai sandal yang terbuat dari api neraka. Baru debunya neraka taruh di bumi saja, malaikat Jibril bawa debunya neraka taruh di bumi saja. Untuk mendidih buminya, airnya mendidih, makanya dikembalikan lagi.
Nah, seringan-ringannya orang yang disiksa di dalam neraka itu ia memakai sandal dari api neraka. Bumi kan besar sekali, ditaruh satu butir debunya neraka saja, kerikilnya neraka. Lautnya mendidih, seluruh laut yang ada di muka bumi mendidih. Lah ini nanti kamu pakai sandal terbuat dari api neraka. Kalau masuk neraka, hancur lebur, meleleh tubuh kamu, tulang kamu hancur langsung. Nah, nanti itu diciptakan lagi, dibangunkan lagi, hidup lagi, dikasih sandal lagi, hancur lagi, meleleh. Seterusnya seperti itu sampai dosa-dosa kita terhapus dengan dihisab oleh Allah. Ya, kuat gayanya, kuat begitu. Makanya kan hakun benar. Dan neraka itu benar. Ini bukan cerita saya, ini bukan kisah, bukan dongeng. Jangan yakin. Harus diingat, neraka seringan-ringannya siksaan orang di neraka itu ia memakai sandal yang terbuat dari api. Ya, lahir tuh. Panas dari kedua sandal itu. Ya, nanti ketika kamu masuk neraka, insya Allah jangan sampai. Nah, umat Nabi katanya masuk surga, tapi kalau kamu punya dosa ya taruh di neraka dulu. Katanya umat Nabi Muhammad itu dapat syafaat, iya. Tapi kalau dosanya banyak ya dimasukkan neraka dulu dong. Dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Disiksa dahulu sampai dosanya rontok terhapus. Ya, ringan siksanya di neraka, paling ringan itu tadi memakai sandal yang terbuat dari api. Sandalnya seperti apa? Ya kanan kiri kaki kamu dikasih sandal sama malaikat, suruh dipakai. Nah, kedua sandal itu jika kamu pakai, otak kamu ini, otak ada di dalam kepala ya, sampai umur mendidih kayak butuh baju. Otak ini jenengan saya kalau saya masuk neraka itu otak yang ada dalam kepala kita keras ini sampai mendidih ketika kita mengenakan sandal yang terbuat dari api neraka. Jika kita masuk dalam neraka dan mendapat siksa yang paling ringan dari neraka, yaitu seperti tadi, pakai sandal terbuat dari api neraka sehingga membuat otak yang ada dalam kepala kita itu mendidih, ibarat sedang masak air buat kopi atau teh. Umur berkutuk-kutuk, hendak saya ngawur, berikan bayangkan. Dan ini bukan cerita, tak saya ulang lagi. Ini bukan cerita, ini bukan dongeng, ini bukan kisah, tapi ini kenyataan yang setiap manusia jika ia meninggal dalam keadaan membawa kemaksiatan, masuk neraka, maka harus siap dengan siksa yang Allah sediakan. Siap nggak siap ya harus siap. Ini neraka. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, likulli babin minhu juz'un maksum. Ya, kalau Allah Taala likulli babin minhum juz'un maksum. Dia neraka itu memiliki 7 pintu. Dan tiap-tiap pintu telah ditetapkan oleh Allah untuk golongan tertentu dari mereka. Golongan orang yang pelit itu akan masuk pintu neraka mana? Golongan orang yang meninggalkan sholat akan masuk neraka mana? Golongan orang yang suka mengadu domba, memfitnah, suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya, itu akan masuk pintu neraka mana? Pintu neraka ada 7.
yang paling kasar neraka jahanam. Orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang zalim kepada anak-anak yatim, orang yang menghina, mencaci maki kepada para ulama, orang yang benci kepada keluarga Nabi, para habaib, itu nanti sudah disediakan Allah, Bu. Sing fitnah, yang senangnya buruk sangka, sugan, yang sukanya menggunjing, hibah, yang suka dendam, hasad, iri, sombong, takabur, ria, ujub, yang bahil, pelit, itu Allah sudah sediakan di antara 7 pintu neraka yang tadi kita jelaskan. Nah, nanti ini kita masuknya mana? Kita dapat neraka yang paling ringan siksanya. Ya, siksa paling ringan kita memakai sandal yang dimana kedua sandal tersebut terbuat dari api neraka. Ketika kita pakai, hancurlah tubuh kita dan melelehlah otak yang ada dalam kepala kita, mendidih. Apa siang? Maka sebelum jenengan saya meninggal, maka perbaiki amal soleh. Mumpung masih ada waktu, sing pelit jadi wong sing blabar, sing sombong jadi orang yang tawadhu, yang hasad, iri jadi orang yang mensyukuri nikmat yang dimiliki orang lain, yang malas untuk melakukan kebaikan, sholat, menuntut ilmu, thalabul ilmi, maka usahakan untuk dia rajin istiqomah. Mumpung masih diberikan waktu, jangan menentukan hidupmu selama hidup, menentukan sendiri engkau masuk neraka dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Banyak ibadah atau banyak maksiat, banyak sesuatu yang manfaat atau banyak sesuatu yang tidak manfaat. Itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 5 ayat 44. Ya, pintu-pintu neraka itu telah ditetapkan oleh Allah untuk golongan tertentu dari mereka. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqun. Dan segala sesuatu yang datang dari junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak, benar. Yang datang dari Nabi semua itu benar, bukan dusta, bukan kebohongan. Namun sesuatu yang datang dari Nabi pasti benar. Tambahan, ars Allah itu apa? Arsinya Allah itu apa? Berarti singgasana Tuhan. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia sampai kepada arsnya Allah. Berarti Nabi sampai kepada singgasananya Allah. Bukan berarti Allah bertempat di arsnya. Ya. Terus Nabi juga berhadapan dengan kursi, melihat daripada kursi. Ada ayat kursi ya, itu artinya kursi. Kursinya siapa? Kursi Allah. Kursinya Allah. Jangan disamakan dengan kursi yang ada di dunia. Ya, kursi. Terus Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu catatan di alam semesta, catatan kejadian di alam semesta. Jadi Allah menulis, ya, atau Allah mencatat
segala kejadian yang ada di alam semesta itu di Lauhul Mahfuz. Kalau kolamnya Allah itu berapa? Kolamnya Allah itu apa? Kolam itu pena. Ya, kolam itu pena. Pena yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menulis segala kejadian yang ditulis di atas Lauhul Mahfuz. Jadi Allah menulis setiap kejadian yang di alam semesta itu ditulis dengan kolam atau pena. Kalau kamu nulis ada pulpen, nulisnya di mana? Buku. Kalau Allah nulisnya di Lauhul Mahfuz. Ya, itu sesuatu yang berhubungan dengan kejadian di alam semesta ini. Makanya dikatakan Lauhul Mahfuz apa? Tempat Allah menulis segala kejadian yang ada di alam semesta. Menulisnya pakai apa? Kolam. Apa itu? Pena. Kayak gitu. Dan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu pun benar adanya. Bukan saja ruh Nabi yang Isra Mi'raj, namun jasad Nabi pun ikut Isra Mi'raj. Itu ruh itu. Saya pernah mendengar tausiah kepada orang mengatakan ruhnya Nabi yang diangkat menghadap kerahiman atau hadirat Allah. Ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu, hanya ruhnya saja yang diangkat. Tidak sandal yang Nabi pakai saja menghadap Allah. Makanya siapa yang memajang lambang sandal terompah Nabi, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari Nabi. Di foto yang ada di sini itu bukan sekedar foto. Kalau kamu tahu ilmunya, kamu pulang pasti akan masang foto di rumah kamu. Ya. Bayangkan sandal jepit di Kanjeng Nabi ketemu Allah. Itu sandal sing mulia, sing nganggo sandal mau wong sing mulia. Makanya sandal sing nempel mari Kanjeng Nabi melu mulia. Kita senang artis saja. Artis itu terkenal. Raffi Ahmad, kita ngefans. Dikasih bajunya Raffi Ahmad, gimana ngomongnya? Bekas lambine Raffi Ahmad ya. Larang orang lambine melune. Larang gitu, mesti larang. Karena bekasnya Raffi Ahmad. Apalagi ini bekasnya Nabi, yang dimana sandal tersebut bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Bayangkan sandal jepit aku kowe tenang hargane yo. Sandal jepit Nabi bisa ketemu Nabi. Sandal jepit Nabi yang dipakai Nabi ketika Isra Mi'raj bisa ketemu sama Allah. Makanya kita tabaruk dengan memasang foto yang dimana foto tersebut berbentuk terompah atau sandal baginda Nabi Muhammad SAW dengan tujuan kita tabaruk cari berkah sandalnya Nabi. Karena yang memakai sandal tersebut ialah baginda atau orang yang mulia di hadapan Allah, kekasih Allah, Rasulullah SAW. Si orang boleh fotonya pasangan, si dagang pasangan. Ya. Sandal jepit ketemu Allah, sandal Kanjeng Nabi kamu. Kon mandi masjid dicopot Nabi Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memakai sandal jepit yang Nabi biasa pakai. Maka yang menyebabkan itu para habaib di antaranya Warga Al-Habsyi dan Al-Haddad membuat daripada lambang atau terompah baginda Nabi yang dikasih lambang
haddad dan habsyi. Itu yang memiliki itu marga al-habsyi dan al-haddad yang ada lambang ha. Makanya saya membuat majelis lambangnya ha. Itu yang memiliki daripada tatu-tatu saya. Marga al-habsyi dan al-haddad itu ada tanggalnya itu di atas ha 1000 berapa itu? 10 dan 1030 itu ketika pertama kali marga tersebut dibuat. Maka al-haddad dan al-habsyi dibuat pada tanggal ada di 1010 sama 1030. Dilihat saja itu di grup, di foto mana apa itu ha. Ya. Jadi bukan sembarangan asal nulis ha. Makanya yang ikut majelis ini sebenarnya itu sebenarnya Masya Allah, saya serius, bukannya gimana tahan sebenarnya ya. Gimana gak Masya Allah, kita buat lambang saja yang nyatanya saya pakainya habsyi. Kita mengamalkan maulid situ dulu yang dipakai orang-orang di manapun. Nah saya marganya habsyi yang diciptakan kakek saya. Cepat sampai cepat dong mendapat kerja yang memiliki perusahaan adik bapak saya, ya cepat diterima dong. Benar. Nah kamu hadir maulid ke sana kemari, maulid apa? Habibidin apa? Situdro. Maulid apa? Kamu salah Situdro. Nah itu yang menciptakan kakek saya. Cepat nyampe mana? Kan begitu. Walaupun urusan yang hati Allah dan kita, maka sungguh beruntung. Apa? Majelis Az-Zahir, Majelis Habasyah, kita memakai lambang ha. Itu ya sesuai sanad karena saya marganya habsyi. Namanya Al-Habasyah, Al-Habsyi juga. Apa ngarang toh? Ada ilmu, ada hikmah. Makanya sungguh beruntung ya ikut majelis ini. Iya. Coba tanya saja orang yang ikut majelisnya habsyi itu bagaimana? Tanya kepada para sahabat yang tahu. Beruntung jangan akan sampai menjadi contoh pada sahabat Nabi. Ya, pada satu-satu kami para habaib yang lainnya. Jadi apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu benar. Ya, seperti Isra Mi'raj Nabi Muhammad bukan hanya roh, namun jasadnya pun ikut Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, ganti pasal, ganti tema. Ini kan mantannya, dan katakan mantan. Kalau syarah dari kitab Isyarat Jamaah itu panjang lebar. Habis makan penjelasan neraka dan mari penjelasannya buahnya neraka naim, neraka syair, neraka syaqar, neraka utama itu apa? Itu namanya syarah. Jelaskan kalau ini mana? Faslun itu apa? Pasal, bukan pasal KUHP. Faslun pasal KUHP sudah lewat. Dawina tekan tangan, dibusuk tinggal bisa, ya. Asalnya dalam bahasa Arab apa? Faslun. Fas itu pas bunga, faslun. Asalnya itu pas bunga, faslun itu pasal dalam bahasa Arab, faslun. Kalau dari segi bahasa apa maknanya?
dari segi bahasa maknanya pemisah antara dua hal. Tadi kan kita membahas tentang neraka, surga, siksa kubur, yang lain-lain kemarin-kemarin. Ini akan berpindah faslun atau pasal, maka dalam segi bahasa pasal atau faslun itu pemisah antara dua hal. Dua hal apa? Dua hal yang akan kita kaji atau kita bedah atau kita pelajari. Faslun itu bahasa Arab yang artinya pasal. Apa maknanya dari segi bahasa? Dua hal, pemisah antara dua hal. Sedangkan apa itu definisi faslun? Suatu kata tertentu yang menunjukkan makna tertentu dan mengandung cabang pembahasan, masalah dan catatan yang harus diperhatikan. Itu namanya faslun dalam definisinya. Secara definisi itu apa faslun? Kalau maknanya faslun itu pemisah antara dua hal. Perinciannya faslun apa? Perincian faslun ialah suatu kata tertentu yang menunjukkan makna tertentu dan mengandung cabang pembahasan, masalah dan catatan yang harus diperhatikan. Faslul wudu berarti faslun itu diambil dari bahasa Arab, artinya pasal. Maknanya berarti pemisah antara dua hal. Tadi bahas tentang siksa, bahas tentang kubur, bahas tentang surga, tingkatannya, bahas tentang neraka, tingkatannya akan berganti pembahasan, maka disebut faslun. Pasal. Faslun, pasal. Maknanya apa sebenarnya? Pemisah antara dua hal. Dua hal apa? Dua hal yang akan kita pelajari, dua hal yang akan kita kaji, dua hal yang akan kita bedah. Itu namanya faslun secara makna. Ya. Tayyib. Faslun furudu. Furudu itu diambil dari kalimat fardu. Ya, fardu. Al-wudu'i sitatun. Jadi ini pasal tentang wudu. Fardunya wudu. Nanti dijelaskan fardu itu apa ya. Dalam kitab Risalatul Jami'ah karya Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, bahwasanya fardu itu dari segi bahasa bermakna bagian, ya, bagian dan sesuatu yang pasti atau harus. Fardu bagian, sesuatu yang pasti dan harus, itu namanya fardu dari segi makna. Apa itu fardu? Bagian. Apalagi sesuatu yang pasti, apalagi sesuatu yang harus. Tak contohin aja. Manusia, kepala itu berarti apa? Fardu, harus punya kepala, bagian dari tubuh. Manusia nggak ada kepala bagaimana? Subhanallah. Manusia nggak ada kepala. Ya. Makanya kepala itu bagian sesuatu yang harus dimiliki oleh badan. Makanya kepala fardu.
Kepala nih beda dengan tangan, karena manusia ada yang punya tangan. Beda dengan telinga, karena manusia ada yang nggak punya telinga. Rapat. Siapa? Mereka yang tuli mendengarkan kebenaran. Mereka yang tuli mendengarkan kebenaran, ibarat hakikatnya ia tidak memiliki telinga. Ada orang yang tidak memiliki mata. Siapa? Mereka yang melihat kebenaran tidak mengikuti, dan yang melihat kemungkaran tidak mencegah. Itu hakikatnya. Ia tidak memiliki mata. Tangan. Ada manusia memiliki tangan, tapi hakikatnya tidak memiliki tangan. Mereka yang melihat saudaranya kelaparan, mereka yang melihat sesuatu itu perlu dibantu, namun tidak tergerak hatinya untuk membantu, maka hakikatnya ia tidak memiliki tangan. Akhir zaman banyak orang yang tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga, dan tidak memiliki tangan. Ya, itu akhir zaman. Fardu dari segi bahasa bermakna bagian atau sebuah kata atau sesuatu yang pasti atau harus, kayak ibarat ilmu mantiknya. Kalau pakai ilmu mantik itu badan, kepala, anggota bagian dari badan yang harus ada. Kepala bagian dari rumah tangga yang harus ada. Apa? Kepala rumah tangga harus pemimpin. Kepala dari rumah tangga pun dijelaskan seperti pemimpin. Makanya anggota tubuh kita pemimpinnya kepala. Ya, pemimpinnya. Begitu. Terus, sedangkan kalau menurut definisi perincian daripada fardu itu, ya, dalam kitab fikih, dalam ilmu fikih, fardu perinciannya segala hal yang diminta oleh syariat dengan permintaan yang tegas atau wajib, itu perincian daripada fardu. Segala hal yang diminta oleh syariat, ya, dengan permintaan yang tegas atau wajib. Contohnya apa? Hukum orang yang memiliki hadas besar, maka wajib hukumnya ketika hendak ia melaksanakan sholat, mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Nah, jangan mengetahui itu. Orang yang memiliki hadas besar, maka wajib diperintahkan syariat. Makanya definisi fardu menurut syariat di ilmu fikih itu yang diminta syariat yang wajib. Ini bisa harus. Nah, makanya bagian, kalau maknanya fardu itu bagian. Ya. Tapi kalau dalam ilmu fikih fardu itu yang diminta syariat atau yang harus dilakukan, wajib. Saya hendak sholat apa? Sholat subuh. Tapi jam 12 saya berhubungan badan dengan istri saya. Maka sampai yang kita lakukan permintaan syariat yang harus kita lakukan ialah mandi wajib, mandi besar, mandi janabah, mandi junub. Kalau tidak, hanya sekedar mandi, tidak sah ibadah sholat kita. Kalau hanya ambil air wudhu, ya tidak sah. Tapi ada hukum bahwasanya ketika kita memiliki hadas besar, terlebih seorang suami dan istri yang ia melakukan hubungan badan, ya, lantas sampai selesai hubungan badan, ia berarti memiliki hadas besar. Kowe lagi duwe hadas, sing wadon duwe hadas, sing lanang duwe hadas. Maka sunnahnya orang yang habis melakukan hubungan badan, sunnahnya jangan langsung tidur jika dilakukan malam hari atau siang. Sunnahnya bagaimana? Kalau nggak mau mandi wajib,
Mandi wajib kan? Wajib hukumnya untuk menghilangkan hadas besar. Sunahnya ketika habis dengan berhubungan pada hadas besar antara laki-laki perempuan punya hadas besar karena apa? Melakukan hubungan badan, maka sunahnya ambil air wudhu dan hukumnya makruh. Habis hubungan badan mangan minum. Kalau orang ngene baru mesra-mesra karo bojone karo lanange ngorong Pak ngorong toklah segalon gerakan bikin main pira sejam bubu cepet bu ngelenon juga nak goreng telu piring pedas manis jam 1 pagi kengelehan olahraga antara laki-laki dan perempuan yaitu suami istri. Itu makruh, itu hukumnya loh. Dengan makruh hukumnya. Makanya jangan setelah melakukan hubungan badan dengan istri atau suamimu, sunnahnya baiknya ambil air wudhu walaupun tidak sholat. Setelah itu baru mau makan silakan, mau minum silakan. Tujuannya apa gitu? Kok bar olahraga karo bojone karo lanange itu buat banyu wudhu. Padahal kan sholat subuhnya jam 4:15 menit. Lagi olahraganya jam 1. Bukan mangaju sisa. Bukan kowe mati dalam keadaan membawa hadas besar. Ayo mati ini apa? Dalam keadaan orang suci bro. Nanti malaikat catatnya ini meninggal setelah melakukan hubungan badan dengan istri atau suaminya. Istighfar sama Allah gimana itu? Hati-hati. Makanya baginda tadi menganjurkan ketika selesai hubungan badan baik seorang suami atau istri maka ambil air wudhu. Wes, ojo baduk disin, ojo mangan disin, baduk disin kau ngeleng. Ini bukan mangan, kesenggerup mati. Malaikat mulai segampang mati ini bermangan. Kenapa mangan? Berhubungan badan karo lanang atau wadone. Nabi saja meninggal dalam keadaan ambil air wudhu, suci, bersiwak. Nah kita harus mengikuti Nabi, kan kita nggak tahu meninggalnya. Makanya ketika tidur hikmahnya, sunnahnya kita ambil air wudhu. Karena guru orang ngerti, ono mimpi basah, ono ngiler, mana ngilernya sih itu mangane, budin sekilo. Udah jagung kuduk jagung bakare sekerombong barang dulu nilainya jadi seember ditumpul mati ini gue najis. Makanya sunnah kalau mau tidur ambil air wudhu, menjaga kamu meninggal dalam keadaan syukur khotimah. Mati ning gowo iman gowo Islam tapi dalam keadaan buruk, dalam keadaan najis. Jenengan baru pakai kucing gelung dina mampu de busuk de orang gelemer apa maning ngemek apa maning menuksa. Maka kita disunahkan ketika hendak tidur mengambil air wudhu, bukan hanya berdoa. Ilmu sepele jadi boy menurut kita itu ilmu sepele tapi efeknya besar. Makanya tidak ada sesuatu yang besar akan menghampiri diri. Tidak ada kau memiliki ilmu yang tinggi jika ilmu-ilmu yang kau anggap kecil kau tidak melakukan. Apa? Sunnah. Bisa juga ilmu mabur, ilmu apa? Benar. Ilmu mabur, ilmu jadi bagus, jadi ayus, ilmu jadi bagus atau operasi plastik. Ya ayo,
suntik silikon. Ya. Jadi Nabi itu mengajarkan kita dakwahkan mengambil air wudhu. Karena kita tidak tahu meninggal kita itu bagaimana. Makanya dengan ambil air wudhu kita akan dijaga oleh anak-anaknya Allah. Ya. Habis hubungan badan jangan makan minum. Makan nggak apa-apa, tapi hukumnya makruh. Lah makruh be ora dosa, kan orang kena haram be. Iya. Sesuatu yang makruh, yang mubah, yang syubhat, apalagi yang haram itu dicintai, disukai, didekati syaitan. Makanya gue ngadui perkara sih syubhat, makruh, mubah, maning haram. Jenengan kan tidur, nggak tahu kan meninggalnya kapan? Ternyata meninggalnya tidur, digugah orang lain. Kalau sebelum tidur mengambil air wudhu kan dihitung meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, mengamalkan sunnah Nabi, meninggal dalam keadaan suci, walaupun tidak sedang beribadah atau tidak sedang sholat. Tapi kalau meninggalnya habis berhubungan badan, seks, makan, tidur, punya hadas besar, nggak mandi wajib atau nggak ambil air wudhu, maka meninggal dalam keadaan buruk. Ya, lanjut. Sudah paham ya fardu ya? Dari segi bahasa perincian fardu itu apa, makna fardu itu apa? Wudu, al-wudu, al-wudu, al-wudu'i, al-wudu'a. Wudu itu apa? Wudu dari segi bahasa ya bermakna sebuah kata yang menunjukkan wudu, sebuah kata yang menunjukkan apa? Perbuatan, ya, sebuah kata yang menunjukkan perbuatan mengguyur, membasahi sebagian anggota badan. Itu makna daripada wudu. Sebuah kata yang menunjukkan perbuatan mengguyur sebagian anggota badan. Itu makna daripada wudu. Kalau definisi dalam ilmu fikih, wudu itu ialah mengguyur bagian tertentu dari anggota badan kita dengan niat tertentu. Itu dalam ilmu fikih. Apa wudu? Perinciannya dalam ilmu fikih, mengguyur bagian tertentu yang ada di anggota badan kita dan dengan niat tertentu. Contohnya apa? Kamu mau ambil air wudhu, bacanya doa tidur, niat doa tidur, sanggup? Nggak. Mau ambil air wudhu, bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Nggak. Walaupun yang dilakukan benar, makanya dalam ilmu fikih harus dengan niat tertentu. Ya. Apa niatnya? Ya niat wudu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wudu Al-Rahim Al-Asil Asghari Fardal Lillahi Ta'ala. Asghari wudu khari, dan kho berbeda, ha dan ha berbeda. Ya. Itu pengucapan yang bisa berubah makna, pengucapan yang bisa berubah makna. Ha kayak gini. Ha. Kalau ha dan ha bacanya sama, apa bedanya? Yaitu orang sekarang ajarin Al-Quran banyak seperti itu.
Judulnya Moni pinter baca orang Belanda. Makanya saya kalau ngajarin seperti itu lama. Nggak akan tak naikin sebelum bacaannya benar. Bukan bacanya cepat lancar, tapi bacanya benar. Pengucapannya benar. Ya, ho, ha, ho, ya, to, Allah Jadi seperti itu ya. Makanya kalau pelafatannya sudah tidak benar, maka maknanya pun tidak. Itu dengan orang takut ilmu dur dipelajari gue kan menyebut ijazah Alif BTC iya nih kamu tak kasih tahu ya kalau ada orang berbicara tentang ilmu yang ma'rifat, hakikat, thariqat tanya saja tentang fikihnya pasti yang bulat tuh jelas juga tanya saja kamu kan pula pengen kerungu jenengan baca hijaiyah ya takoni bab hubunge toharo wudu itu ya kalau menurut ilmu fikih definisinya wudu mengguyur bagian tertentu yang ada pada anggota tubuh kita dengan niat tertentu contohnya ambil air wudu ya dengan niat wudu terus orang ambil air wudu itu ada hukum wajib dan hukum sunnah. Berapa kali wajib membasuh wajah? Saya tanya. 3 kali. Salah. Yes. Sama sholat wudu nanti mulai sholat tuh. Kapan wudu berarti? Wudu lah. Takut dipikir wajib membasuh nahi. Yang terlalu. Dia orang ngerti mulai wudu. Dia orang ngerti mulai wudu dengan sholatin. Nah, sholat bisa dia ini, nah kalau kan wudu, kecuali kalau wudu, nah ini sholat wudu, lah kan harus sedang dia ini, tak boleh harus sedang dia ini, lah kan ngamalan perbuatan wudu, karena sholat syarat sahnya sholat ya wudu, apa ngomong apa? Hanya masa melu-melu ya bisa melu-melu, lah kan ini sholat wudu di situ nanti. Masa pengamalan wudu tak boleh wudu kan ngerti tak contohnya kamu manusia ya manusia gitu makan ya makan belumnya pakai apa nasi cara makan gimana nggak tahu gimana coba ada sama-sama manusia tanya mas caranya makan gimana makan nasi kamu jawabnya nggak tahu padahal kamu makan nasi unik apa? Masa apa makan nasi takutnya kalau menteri nih takutnya kalau menteri nih emang nih anak kesalahan nih sebenarnya gitu mau bahas ilmu tinggi maka pelajari ilmu ya perlu kita harus bertanya simpel pikiran kita ada jangan banyak anak-anak kesana kemari itulah orang makan ketika bertanya caranya makan ya kamu harus bisa jawab bagaimana cara makan minumnya apa? Banyak putih cara minum gimana? Orang ngerti lucu masalah minum orang ngerti ya jadi seperti itu ya itu dalam ilmu nanti logika di logika kan seperti itu sama kayak orang wudu tanya ilmu wudu kan wajibnya berapa wudu wajib membasuhnya itu 1 kali yang menggugurkan kewajiban orang berwudu dalam wudu ada yang sunnah ada yang wajib yang harus dibasuh itu mana semua coba
Yang harus dibasuh, yang wajib dibasuh itu mana semua? Terus? 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 Yes. Hanafira. Hah? Apa yang pertama? Muka. Terus? Rambut. Terus? Ini? Nah, ini? Basuh kedua tangan. Kenapa? Nah. Terus? Umur. Sunnah wajib. Sunnah. Ingat itu yang wajib ya. Sing wajib dibasuh. Berarti ini orang kuping urusan tetap sah wudhunya. Tapi agar mendapatkan berlipat-lipat pahala di antara pahala wajib, pahala wudhu dan pahala sunnah wudhu, maka telinga pun dibasuh, berkumur, menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung. Karena mau pinter, bisa oleh pahala wajib wudhu, bisa oleh pahala sunnah wudhu. Tapi jangan buat patokan yang sunnah jadi wajib. Wajib yo rai, tangan, sikil. Terus berapa kali kita membasuh? Wajibnya 1 kali. 1 kali itu wajibnya. Sunnahnya, witirnya 3 kali. 2 kali boleh? Boleh. 1 kali wajib, 2 kali gak apa-apa. Tambahin 1 dapat sunnah pahalanya. Enak bukan? Enak. Yes, paham ya? Terus Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fa'shilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wal massu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholat, jika kalian berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka ini dalam Al-Quran ini surat Al-Ma'idah ayat 6. Jika kalian berdiri untuk sholat, maka wujuhaku, guyurlah, basuhlah wajah, wa aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, hingga siku kalian. Marafiq itu siku. Orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Basuh wajah mana? Batas basuh wajah itu sampai sini. Ini kan wajah ini ada bedak aja lah. Mau bedaknya lontur. Kapan sholat atau kapan narik mall? Sing ngateke pon mulana nek putih. Soale nek pone di kumbai ampe blesem iki. Wong bagus kaparan bagus. Ana wong bagus dipandang nyengit, ana wong ora bagus dipandang nyenengna. Milih sing ndi? Dipandang ana wong sing bagus, ganteng dipandang nyengitna. Ana wong sing ireng, pesek, mendelik, findil, pendek,
Di Padang nyenang lah. Melendi. Yang aku yang milih sing ganteng di Padang nyenang lah. Iya lah. Nah kan gue milih, bahasanya milih. Ya aku milih sing ganteng, bagus, di Padang. Nah, pendek banget biar enggak mendelik bah, resek bah, dinding bah. Si mending Padang jangan lah, menang. Ya, wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kalian hingga ke siku, basahi itu. Wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wajah itu sampai ada rambut tipis yang ada di sini ini harus kena ini. Jangan di sini kau trek. Nyong ya kan? Ingatan nemu dia ada di sana ini. Ya, orang ini mesti dibasuh bisa bunga sampai 10. Bahkan kok orang ini saya pesen, sih kayak warna di sana. Tuku pon, ya, tuku citra, tuku apa mana? Yuri. Apa sholat? Ya, kayak bebek. Alasannya apa? Bisnis komat. Alasannya dari komat mesti. Komat. Alasannya dari komat. Dari komat. Komat. Menulis sholat jamaah. Aku telat bisa menulis jamaah aku. Isa bis bubar imamnya. Imamnya bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dihitung sholat jamaah. Nah karena aku tekanin tarik masalah majelisnya jamaah sih. Ini amal-amal begini ya. Tadi sore jamaah. Tadi usah buat Islam itu mudah. Yang susah sulit pikiran kita. Otak kita sih gak susah sih sulit. Ya kan? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kalau usap kepala ya sampai batas rambut tadi yang ada di wajah sini. Bagaimana usapnya? Usapnya seperti ini. Tak contoh ini. Seperti ini. Kalau nggak seperti itu bagaimana? Sing penting kiye anjuran kulit kepala kiye kena baju. Ojo. Emang berkesian. Berminyak jelatahan itu rambutnya orang kayak Charlie ST Rombelas. Ya, ini paham ya? Ini usaplah kepala kalian. Ya. Irusikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kaki dibasuh sampai mana mata kaki? Oh masa kaki orang mata ada di kio dalam. Kenapa? Kaki orang mata ada. Lihat itu ada nggak? Ada. Sama lo nggak tahu. Coba lihat mata kaki jenengan. Jenengan melihatnya dengan apa? Mata. Itu yang dilihat apa? Mata. Nah makanya jadi mata. Mata nur. Nah jenengan lihat kaki dengan apa? Mata. Yang dilihat apa? Kaki. Digabung jadinya mata kaki. Maka basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Paham? Dalam ilmu Quran itu ada tafsir Quran. Dalam ilmu Quran itu ada tafsir Quran. Dalam ilmu hadis itu dalam ilmu Quran ada tafsir Quran dan ada asbabun nuzul. Sebab ayat atau surat itu diturunkan. Kalau dalam ilmu hadis itu ada tafsir hadis. Ya. Ada syarah Arba'in Nawawi.
sarah-sarah daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Penjelasan. Dan di dalam hadis ada asbabul wurud. Asbabul wurud itu berarti sebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan hadis tersebut, melakukan perbuatan itu. Itu namanya asbabul wurud. Ya? Dalam Quran ada ilmu tafsir Quran asbabul nuzul. Sebab ayat surat itu diturunkan. Contohnya ada surat Al-Ghafir yang semana paling lakum tidukum walidin ya. Itu kenapa diturunkan ayat tersebut, surat tersebut? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Apa? Ya, itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditawari perjanjian oleh kafir Quraisy. Ditawari perjanjian, turunnya surat Al-Kafirun itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ditawari perjanjian oleh kaum kafir Quraisy agar 1 bulan atau 1 minggu Nabi menyembah mengikuti agama kafir Quraisy. Dan 1 minggu yang akan datang kafir Quraisy menyembah Tuhan yang disembah Nabi, mengikuti agama. Akhirnya turunlah surat itu dibawa malaikat Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhir lakum dinukum. Singkatnya seperti itu. Itu namanya asbabun nuzul. Sebab ayat surat itu diturunkan kenapa? Yaitu dalam asbabun nuzul. Kalau hadis bukan hanya bahasa hadis dihafalkan ya, contohnya hadis sudah banyak sekali. Terus tahu artinya, tapi harus tahu asbabul wurud. Asbabul wurud berarti harus tahu kenapa Nabi bersabda seperti itu. Thalabul ilmi walau bisin, contohnya. Ya, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina, sampai ke negeri Cina. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Jangan harus tahu ini hadis ini kenapa Nabi berkata seperti itu. Berarti ada tujuan dan ada asbabul wurud. Ya, dan nanti ada salah hadisnya bagaimana? Panjang lebar pokoknya. Makanya kalau kita membasuh daripada kaki, kaki mana kaki? Contohnya ngele, ngatik le, ngatik le, kaki itu. Nah, orang kan orang kata dengan campur tuh. Soal saya sih saya single model, single tumpak cilik deh, single. Contoh ini. Coba, wajibnya sampai mana? Wajibnya sampai mana membasuh kaki? Coba, kalau ambil air wudhu bagaimana? Sampai mana? Ibarat itu tangan kamu ada air. Coba, air kolok. Coba. Sarangnya kudu nama nih sih bro. Ngomong mana betul ada. Kalau saya sing nafsu saya kira apa? Iya. Anjuran ini le. Coba sampai situ. Nah, kalau bisa sampai polok. Mata kaki itu berarti ini namanya mata kaki. Makanya nonjol kayak mata. Wajibnya jangan ini ke, maksudnya kayak gimana? Dalam air wudhu sahnya itu sela-sela jari itu dibersihkan, sela-sela jari kaki itu sampai kena air. Kalau bisa di sela-sela kuku ini bersihkan. Makanya siapa yang menyempurnakan wudhunya dengan baik, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa. Kan gitu. Wajibnya sampai mata kaki. Kalau bisa sampai ada apa? Dengkul. Wajibnya sampai mata kaki. Paham ya? Apa paling lalek ya? Ilmu telepon. Ya, jadi seperti itu. Dan asal jenengan tahu
ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj, Nabi menghadap Allah dengan alas sandal yang dibawa atau dipakai oleh baginda Nabi. Ya, tak ulangi lagi. Nabi menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke arsy Allah, disambut oleh para malaikat, di antaranya malaikat Malik yang penjaga pintu neraka. Itu Nabi bertemu dengan Nabi yang lainnya. Sampai akhirnya Nabi mendapatkan wahyu untuk mengerjakan sholat ininya 5 waktu lah. Itu Nabi ketika diperintahkan itu Nabi pakai sandal, teropahnya Nabi, sandalnya Nabi, sandal jepit. Bentuknya kayak ini. Ini kalau kamu tahu ini ada makna, ada ilmunya, dan ada keberkahannya itu orang yang macam foto seperti itu tuh. Kenapa? Karena terompah sandal yang dipakai Nabi itu menghadap Allah, dan yang memakai sandal itu bukan karena sandalnya yang hebat, karena yang memakai ialah kekasih Allah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, Nabi juga mendapatkan wahyu untuk wudhu. Berarti wudhu dan sholat itu bareng diperintahkannya ketika di malam Isra Mi'raj. Jadi ning ana wong ceramah tentang Isra Mi'raj harusnya tetap wudhu di katokna di bangunan. Sing ora ngerti sholat kok sih. Ya, dan aku yakin jarang dibahas. Dan saya yakin bab itu jarang dibahas ketika malam Isra Mi'raj Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan sholat 5 waktu, namun wudhunya nggak dibahas. Sedangkan saya sholat itu wudhu. Ya. Nah, makanya kapan itu wudhu diperintahkan? Bareng pas kapan? Pas malam Isra Mi'raj. Ya, dengan orang kan ayo sih. Sholat nanti malam Isra Mi'raj diperintahkan. Ya wudhunya kapan? Sedangkan sholat kan pausan yang orang wudhu. Masa diperintahkan sholat langsung sholat kan jengang-jengi. Nah mesti ke wudhu lah. Nah wudhunya perintahkannya kapan? Isra Mi'raj kedua. Kemudian ternyata pas malam Isra Mi'raj itu Nabi diperintahkan 2 hal. Sholat fardu 5 waktu beserta wudhu. Maka di wudhu hukumnya wajib. Gak bisa wudhu dengan air, wudhu tayamum dengan debu. Orang bisa wudhu dari wudhu Allah. Orang bisa hadus siwang. Ya. Ini terakhir wajah-wajah mulas dan wajah-wajah pegel atau wajah-wajah lesung sudah kelihatan. Ya, wajah sudah kelihatan. Yang kita harus lanjut. Di dalam Al-Quran Al-Karim itu dijelaskan tentang rukun wudhu, ya. Yang pertama dalam Al-Quran membasuh wajah, ini wajib nih. Terus membasuh kedua tangan sampai siku. Terus mengusap ke sebagian kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan 2 rukun terdapat dalam sunnah atau terdapat dalam hadis. Apa? Niat, seperti yang disebutkan di hadis, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Dan yang tertib sih rukun wudhu ada tertibnya. Itu dia terdapat dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran membasuh wajah, makanya wajib. Basuh tangan wajib, membasuh kaki wajib, membasuh sebagian kepala wajib. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau niat mau ambil air wudhu terus tertib urutannya, itu terdapat dalam hadis. Ya. Yang
Dan hadis tentang tertib wudu walaupun disabdakan atau dikatakan oleh baginda Nabi, ya, itu berkaitan dengan masalah sa'i. Ya, hadis tentang tertib itu bersamaan dengan masalah ayat tadi, ya, Isra Mi'raj Nabi diperintahkan sholat dan wudu. Hadis yang keluar dari baginda Nabi yang disabdakan Nabi itu bersama dengan syai antara marwah dan gondang. Nah, filmnya itu ya, sofa dan marwah dan ya. Jadi itulah sedikit yang insyaallah manfaat untuk saya dan untuk semua. Faslun furudu wudu as-sittatu, ya, al-wudu ada 7 dan masih banyak sekali yang harus kita ketahui, insyaallah manfaat. Al-awwal niyatus sani husnul wajhi wa hadduhu min manabin syari ra'si ila muntahal lahiyani wa dhakari tulan wa arada min hududi ila al-udud as-salis husnul yadaini ila al-mirfaqan ar-rabi maskhun syai'in min bashrati ra'si wa aw sya'rin fi haddihi itu nanti besok membahas tentang itu, ya, hukum-hukum wudu. Insyaallah manfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Insyaallah dengan kita mempelajari kitab Risalah Jami'ah karya Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kita mendapatkan sir beliau, mendapatkan keberkahan dari beliau, dan mendapatkan curahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita tergolong daripada orang-orang yang mengikuti jejak daripada salafus saleh, as-salafus salih. Insyaallah hajat-hajat kita dunia akhirat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sakit kita, penyakit dohir kita baru kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Ilzama dharabi wazruqul adwan was'alhu salama min daril futun la yadiku sadru wal hadis yahun Allahul muqadir wal alam sun la tukasib hama magudir yagun fikra wa tiara dahuma wara wa tadira aidan washat man yara maulakal muhaimin innahu yara fawid lahu umura wasini durun la
tukasir hamo magudir yagun lawalim wa kaifa qalladar hamam yakdarin ala Wa
عزما فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في الباد وتناهي والحمد لله في الباد وتناهي. Alhamdulillah,